الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم كعادتنا في ليلة الخميس، وليلتنا هذه هي الليلة 30 من شهر جمادى الأخيرة لعام 40 و400 وألف للهجرة، الموافقة للسادسة من شهر مارس لعام 19 و2000 الميلادي. نفتح كتاب الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد، وقد وصلنا بفضل الله عز وجل إلى الباب 35 و100 في حسن الخلق، وقرأنا منه حديثين، ونستأنف الليلة قراءتنا مع الحديث 72 و200 بتوفيق الله تبارك وتعالى وعونه. Mes très chers frères, nous nous réunissons comme chaque mercredi soir afin de lire et d'étudier ensemble le livre de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dans le bon comportement. Nous sommes arrivés grâce à Allah Azza wa Jalla au chapitre numéro 135 dans le bon comportement justement. Donc c'est le chapitre du bon comportement dans le livre du bon comportement. Et nous avons lu la semaine dernière 2 hadiths de ce chapitre-là, et nous reprenons avec la lecture du hadith numéro 272. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن الهادي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. من عمرو بن شعيب هذا لمن يكثر قراءة الحديث ويلقي نظرة في الأسانيد، وأظنكم كذلك يكثر من أن يجد مثل هذا التركيب: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. عمرو بن شعيب إذن أبوه شعيب. شعيب هذا ابن محمد، ومحمد هذا ابن عمرو بن العاص. فالعلماء لما يمرون بمثل هذا السند يختلفون على قولين. القول الأول أن هذا الحديث وهذا السند لا يصح وهو منقطع. لماذا؟ عمرو بن شعيب عن أبيه، الأمر واضح ليس فيه إشكال. عن جده، الجد هذا أهو جد عمرو أو جد شعيب؟ إن كان جدا لعمرو هذا فهناك انقطاع، لأن عمرا لم يلتقي بجده. وإن كان جد أبيه فالسند متصل. وأكثر أهل العلم على أن المقصود بالجد هو جد شعيب وليس جدا لعمرو، فالسند متصل عند أكثر أهل الحديث. إذن عن عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب بن محمد عن جده وهو عمرو بن العاص، أحسنتم، عمرو بن العاص رضي الله عنه، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. فسكت القوم. لماذا سكتوا مثل ما سكتتم قبل قليل؟ لأمور: أولا لهيبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا لعدم علمهم بالأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن يكرر الخبر أو السؤال في الغالب 3 مرات ليزيد شوقهم إلى معرفة الجواب، يشوقهم في ذلك، وفهم لمجالستهم النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون أن هذا من عادته، فيسكتون ويكرر السؤال مرات. يدل على ذلك بقية الحديث: فأعادها مرتين أو 3، أعاد تلك الجملة مرتين أو 3. وبعد الثالثة قالوا: نعم يا رسول الله،
قال عليه الصلاة والسلام أحسنكم أخلاقا أو أحسنكم خلقا، أحسنكم خلقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يكون أتباعه بقربه، وكلما كان المرء حسن الخلق كان أقرب منه. يقول أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا، أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا. فهذه بشارة منه عليه الصلاة والسلام لأمثالنا ممن حرم صحبته عليه الصلاة والسلام ورؤيته عليه الصلاة والسلام. فالذي يريد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم وأن يجالسه وأن يحبه النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون قريبا منه يوم القيامة فليحسن خلقه. وهذا الحديث الذي قرأته عليكم ينتهي عند البخاري هنا. وإلا فرواية أخرى تزيد على ما سبق ذكره، أنه قال عليه الصلاة والسلام وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا. فكما أنه أخبر عليه الصلاة والسلام بأحب الناس إليه وأقربهم منه مجلسا يوم القيامة، أخبر كذلك بضدهم. فضد الحبيب البغيض وضد القريب البعيد. وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة 3 أصناف من الناس: الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. فما الثرثارون فهو كثير الكلام، وما أكثرهم في زمننا هذا. ليت كلامهم هذا يحمل شيئا من الحكمة والحلاوة، فجمعنا بين كثرة الكلام وخلوه من الفائدة. فقد يتكلم الواحد منا زمنا طويلا ولم نستفد من كلامه شيئا سوى إضاعة الوقت. أما المتشدقون فللعلماء في تعريف هذه العبارة أقوال. منهم من قال المتوسعون في الكلام، ففرق بين من يكثر الكلام ومن يتوسع فيه، فيأتي بأشياء لا فائدة من ورائها في كلامه، يذكر أشياء لا رغبة لأحد في أن يسمعها وإن كان قليل الكلام. ومنهم من قال أنه المستهزئ بالناس مثل الذي يلوي شدقيه، وقلنا أن الشدق هو طرف الفم، يلوي شدقيه يريد بذلك الاستهزاء بالناس. ومنه المتشدقون، فمثلا يعوج فمه يمنة ويسرة، مثلا يشير إلى أحد أصحابه ودخل عليهم آخر فهو يعوج فمه ويذهب بشدقيه يمنة ويسرة، إشارة إلى أن ذاك الرجل لا يعبأ به ولا قيمة له ولا كذا ولا كذا. وأما المتفيهقون فالصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله علمنا ما هم الثرثارون ومن هم المتشدقون، أما المتفيهقون فلا علم لنا بهم. فقال عليه الصلاة والسلام المتكبرون. والكبر عرفه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر حيث قال عليه الصلاة والسلام غمط الناس وكراهية الحق، أن ترى نفسك خيرا من غيرك وأن تنظر إليهم كأنك أعلى منهم، وكراهية الحق ألا تقبل الحق إذا أتاك أحد به. هذا هو
الكبر ومن كان في قلبه مثقال حبة من كبر لن يدخل الجنة أعاذنا الله وإياكم منهم. على كل حال الشاهد من الحديث أن أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقربهم منه منزلة يوم القيامة هم أصحاب الأخلاق الحسنة. من أراد أن يحظى بقرب النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه وبمحبته لك يوم القيامة فليكن ذا خلق حسن، ولا تجمع بين حرمانين، بين حرمان الدنيا حيث حرمت من مجالسته ورؤيته وصحبته، وبين أن تكون كذلك محروما من مجالسته وقربه وحبه يوم القيامة فتجمع بين الحرمانين والعياذ بالله. Donc dans ce hadith-là, nous avons une chaîne de transmission, donc du moins en partie, assez répandue dans les chaînes de transmission du hadith. C'est Amr ibn Shu'aib qui rapporte le hadith de son père, donc Shu'aib, qui rapporte le hadith de son grand-père. Et là, les savants, ils divergent en fait. Le grand-père ici, est-ce que c'est le grand-père de Amr ou bien est-ce que c'est le grand-père de Shu'aib? Si c'est le grand-père de Amr, il y a un problème, parce que ce grand-père-là, il ne l'a pas rencontré. Shu'aib n'a pas rencontré son grand-père. Il s'appelle Mohammed au passage. Mohammed, le fils de Amr ibn al-As. Nous, on connaît comme grand rapporteur du hadith dans la famille de Amr ibn al-As, qui? Abdullah, Hassant. Abdullah ibn Amr ibn al-As. Il fait partie des 5 Abdullah à avoir le plus rapporté le hadith. Et il a un petit frère qui s'appelle Mohammed. Mohammed, c'est lui l'histoire avec le Qibti et le cheval. Vous connaissez l'histoire du Qibti et du cheval? Quand Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, il était le amir de Misr, les jeunes de l'époque passaient leur temps en faisant la course de cheval. Et Mohammed ibn Amr Hada était donc le fils du chef de l'Égypte. Et il avait les meilleurs chevaux. Et une fois, il fait la course avec un copte. Et le copte, il remporte la victoire sur Mohammed ibn Amr. Et il ne l'a pas avalé. Et il ne l'a pas digéré. Alors il a levé sa main comme ça. Et il l'a giflé. Le copte c'est un chrétien. Hein? Il lui dit Kayfa taglibuni wa ana ibn al-akramin. Comment tu oses me battre alors que je suis le fils des plus nobles? Alors le copte, humilié et opprimé, prend son cheval et s'en va. Il va voir sa famille, il leur raconte l'histoire. Il dit écoute, va à Médine chez leur chef, c'est quelqu'un de juste, il saura t'écouter. Il prend son cheval et pendant 3 jours et 3 nuits, il galope jusqu'à arriver à Médine. Il demande à voir Omar ibn al-Khattab, il lui raconte l'histoire. Omar, il appelle son scribe, il lui dit envoie une lettre à Amr ibn al-As, dis-lui de venir séance tenante avec son fils. Comme on dirait en mexicain, pronto. Alors, quand Amr ibn al-As il reçoit le courrier de Omar, il voit son fils Mohammed, qu'est-ce que tu as fait? Dans quel problème t'es parti nous mettre? Alors il prépare le voyage et ils s'en vont. Puis ils arrivent à Médine. Alors Mohammed il rentre avec son fils, avec son père Amr, et là Omar il fait rentrer le copte. Alors il demande à Mohammed, est-ce que c'est vrai, tu l'as vraiment giflé, que tu as vraiment dit ça, et kada et kada? Il dit oui, c'est vrai. Alors il dit au copte, vas-y, gifle-le, rends-lui son coup. Alors il a giflé. C'est bon, t'as pris ton droit? Il a dit naam. Al-an idri baba. Maintenant frappe son père aussi. Amr dit mais qu'est-ce que j'avais dans l'histoire moi? Il a dit t'as mis dans l'histoire quand il a dit khudha wa ana ibn al-akramin. Il t'a mis dans l'histoire quand il a dit je suis le fils des plus nobles. Yallah, idribhu kadhalika. Et là le copte il a dit non. Moi il m'a rien fait, j'ai pris mon haq de son fils, ça me suffit. Omar lui dit c'est bon, pars, et si jamais il recommence, reviens nous voir. Puis il a dit cette phrase اشتهرت في الآفاق قال لعمر وابنه متى استعبدتم الناس
حيث ولدتهم أمهاتهم أحرارا. Cette phrase-là, elle est devenue célèbre. Et toutes les nations et communautés l'ont prise. Même la déclaration des droits de l'homme, en France et en Europe, son premier amendement, c'est ça, cette phrase-là. Depuis quand vous asservissez les gens alors que leurs mères les ont mis au monde libres? Depuis quand? Taïb. Donc, Mohammed ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma. Il rapporte que le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, donc on a dit que soit ça revient au grand-père de Amr ibn Shu'aib, c'est Mohammed, soit ça revient au grand-père de Shu'aib, qui est Amr ibn al-As. Donc si on dit que c'est le grand-père de Shu'aib, la chaîne de transmission est interrompue, parce que Shu'aib n'a pas rencontré son grand-père. Mais si on dit que c'est le grand-père, j'ai dit Shu'aib, parce que j'ai perdu. Si on dit que c'est le grand-père de Amr, la chaîne de transmission l'a interrompue, parce que Amr n'a pas rencontré son grand-père Mohammed. Si on dit que c'est le grand-père de Shu'aib, alors elle est liée, parce que Shu'aib a rencontré son grand-père Amr ibn al-As, le compagnon du prophète alayhi salatu wassalam. Taïb. Amr ibn al-As radiyallahu anhu, il dit, Ukhbirukum bi ahabbikum ilay. Je vais vous informer au sujet de celui d'entre vous qui sera le plus proche de moi. Pardon, qui sera le plus aimé de moi. Wa aqrabikum minni majlisan. Et le plus proche de moi dans mon assise. Quand? Ici-bas? Chez moi? À la mosquée? Là. Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection. C'est une question, bien entendu. Et là, bien entendu, les sahaba, tu t'attends à ce qu'ils disent, bien sûr, ya Rasulallah. Mais chut, ils restent silencieux. Les sahaba, ils avaient un respect envers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sans égal et sans limite. D'ailleurs, lui, il inspirait le respect, et ils avaient un comportement envers lui qui faisait qu'il ne disait pas un mot pendant ses assises, sauf s'il leur autorisait. Et on a vu un long hadith dans Shama'il, rapporté par Al-Hussein ibn Ali, d'après son oncle maternel, dans lequel on a une longue description du prophète, alayhi salatu wassalam. Puis après, il rapporte le hadith de Ali, son propre père, et dedans, il dit que les sahaba, radiyallahu anhum, quand ils s'asseyaient chez le prophète, il n'y en a pas un qui parlait. Il ne parlait pas. Surtout que, Allah il leur a dit, la tas'alou an ashya in tubda lakum tasu'kum. Il leur a interdit de poser des questions. Il ne posait pas de questions. Il restait silencieux. Et le prophète, il avait l'habitude de répéter les choses plusieurs fois pour faire naître en eux l'envie de connaître la réponse. Et eux, ils connaissaient comment le prophète il faisait, alors ils attendaient la dernière fois. Et généralement, il répétait les choses 3 fois, alayhi salatu wassalam. Si aujourd'hui, quelqu'un, il parlait à une autre personne, et que chaque fois qu'il lui disait quelque chose, il le répétait 3 fois, et l'autre, il le prendrait mal. Il dit, tu me prends pour un bête ou quoi? Pourquoi tu répètes les choses 3 fois chaque fois? Mais les choses importantes méritent d'être répétées pour qu'elles soient retenues. Donc, ils sont restés silencieux. Et là, on apprend quoi pour nous? Que quand tu es avec ton professeur, avec ton shir, eh bien, et qu'il pose une question, reste silencieux, tant qu'il t'a pas dit de parler. Hein? Tant qu'il t'a pas dit de parler. S'il pose une question, tu lèves la main. Et lui, il te dit, vas-y, parle. Ou c'est lui qui désigne qui doit répondre. Adam. Voilà. Donc, c'est comme ça que le adab doit se faire dans les majalis. Et c'est comme ça que c'était pendant la vie du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a répété cette proposition 2 ou 3 fois. 2 ou 3 fois, le doute il vient dans des rapporteurs. Ashakku min ahadi ar-ruwati wa illa fal-ghalibu min fi'lihi alayhi salatu wa salam annahu yukarriru al-umura thalathan. Donc ce qui est connu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de répéter les choses 3 fois. Puis la 3e fois, là les gens ils ont répondu Na'am ya Rasulallah, oui on veut que tu nous informes au sujet de celui que tu aimeras le plus et qui sera le plus proche de toi au jour de la résurrection. Alors il leur a répondu Ahsanukum khuluqa, ceux d'entre vous qui ont les meilleurs comportements. Donc ça, bien entendu, il s'adresse au prophète, au sahaba radiyallahu anhum en premier, mais il s'adresse aussi et surtout à nous. Parce que nous, on n'a pas eu le privilège
de s'asseoir avec le prophète, alayhi salatu wassalam, de le voir, d'être proche de lui. Eux, ils l'ont eu. Donc là, on nous donne une opportunité de pouvoir être proche du prophète, alayhi salatu wassalam, et en plus de ça, d'être satisfait par son amour. Il a dit ahabbikum ilay. Donc qui entendrait une telle chose et passerait à côté? Il faudrait être fou. À moins que tu ne veuilles regrouper deux privations. La privation de ne pas avoir vu le prophète ici-bas, alayhi salatu wassalam, et de ne pas le voir le jour de la résurrection non plus. Et ça, ce serait vraiment la pire des privations. Et ce hadith-là, il s'arrête ici dans la version de Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, mais il y a une autre version dans laquelle il continue. Puis il dit, alayhi salatu wassalam, voulez-vous que je vous informe aussi de ceux que je déteste le plus parmi vous et de ceux qui seront le plus loin de moi le jour de la résurrection? Il y a 3 catégories de personnes. Al-Thartharoun, les bavards, ceux qui parlent beaucoup. Et qu'est-ce que l'on a aujourd'hui? Puis il a dit Al-Mutashaddiqoun. Al-Mutashaddiqoun, les savants ont divergé sur sa définition. Les deux principales, premièrement, c'est celui qui rentre trop dans les détails quand il parle. Pas forcément il parle trop, mais il fait référence à des choses dont on n'a pas besoin de savoir et qu'on ne veut pas savoir. Et l'asl في التوسع في الكلام أن هذا من صفات النساء وليس من صفات الرجال. Et le fait de trop détailler quand on parle, c'est généralement un détail de femme. C'est une caractéristique de femme, c'est pas une caractéristique d'homme. Elle détaille beaucoup. Les hommes, ils vont droit au but, ils évitent les détails. Généralement, dans le mufti et le mustafti, quand le mustafti vient demander une fatwa au mufti, il n'en dit jamais assez. C'est le mufti qui doit creuser pour savoir de quoi il s'agit. La femme, elle en dit trop. J'habite dans une maison, les portes elles sont bleues, il y a 4 fenêtres, j'ai une cuisine, une salle de bain. Pourquoi tu me racontes tout ça? Parce qu'en fait j'ai mon mari, tu penses qu'elle va parler de son mari. En fait il a un frère et son frère il a des problèmes à ses orteils et quand il met ses chaussures, il va dans un magasin. D'accord, et après, dans le magasin où ses chaussures, il y a un homme qui travaille, pourquoi? Il fait tout le tour pour revenir à la fin au début. Et ça c'est quelque chose qu'on trouve généralement chez les femmes. À une époque. Aujourd'hui, والشباب قد تخنث إن أقسمت لست أحنث المذكر كالمؤنث ألف et les jeunes se sont efféminés. Il n'y a plus de différence entre le garçon et la fille. Si je devais jurer, je ne mentirais pas. C'est la triste réalité. Ça c'est الشباب وقد نضم إليهم كذلك بعض كبار السن. À une époque, oui, on pouvait dire les jeunes, ça, mais aujourd'hui on peut aussi rajouter avec eux certaines personnes âgées. Ala kulli hal, al-mutashaddiqun, c'est soit celui qui va trop loin dans les détails quand il parle, soit celui qui tord les extrémités de ses lèvres quand il parle avec quelqu'un pour se moquer d'une personne. Et des fois, on fait des mouvements avec son visage, avec sa bouche, pour faire référence à une personne. Al-shidq en arabe, c'est les extrémités de la bouche, des lèvres. Al-mutashaddiq, on retrouve shidq dedans, parce que il tord sa bouche, il fait des mouvements avec ses lèvres. Des fois les enfants ils ne savent pas faire ça. Tu sais faire ça, Hamza ou pas? T'as pas Hamza, Adam, c'est Abou Hamza. Tu sais pas le faire, t'as vu? Et voilà le muhim. Donc, des fois, on fait des mouvements avec ses lèvres pour faire référence à quelqu'un. On va vous dire, bizarre, lui, il fait des grimaces à un enfant pendant un dars. Un administration, il n'a pas tiré la langue à un de ses enfants en pleine mosquée devant tout le monde. Et Dan, si je l'avais fait, vous auriez dit quoi? Rasoul, il a fait ça. Là, on parle justement du bon comportement. Le bon comportement, c'est le Nabi qui nous le donne, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas ce que les gens y font là.
Vous vous souvenez du hadith d'Abi Qaylaba qu'on a vu il n'y a pas longtemps? Le hadith de Anjasha. Ruwaydaka sawquka bil qawarir. Vous vous souvenez de ce hadith-là? Quand il y avait un homme qui chantait pour faire avancer la caravane et qu'il y avait les femmes dans leur compartiment qui étaient secouées dans tous les sens, il lui a dit va doucement, sawqaka bil qawarir, tu es en train de conduire du cristal, des cristaux. Qu'est-ce qu'il a dit à Abu Qilaba après avoir apporté le hadith aux gens de l'Irak? Il a dit laqad qala kalimatan law qalaha ahadun minkum la'ibtumuha alayh. Ça, il a dit une parole, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si l'un d'entre vous l'avait dit, vous lui auriez reproché et vous l'auriez critiqué, alors que c'est le prophète qui l'a dit alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qu'on disait? Al-mutashaddiqun. Donc ce sont ceux qui tordent leur bouche pour faire allusion à quelqu'un, pour se moquer de lui. Et ça c'est al-lamz. قال الله تعالى ويل لكل همزة لمزة. Al-hamz, c'est avec les yeux. Il y a al-lamz, c'est avec les gestes. C'est avec les gestes. ايوه كيفاش المتشدق هذا لا ماشي هذا لا بالعكس اللي ما عندوش بزاف فلوس وكيتصدق بهذا القليل هذا صدقته خير من صدقة الغني. يقول في انواع افضل الصدقات يقول صلى الله عليه وسلم جهد المقل اللي ما عندوش ومع هذا يتصدق هذا بالعكس طيب ما شاء الله. دونك شكون نقول ouais, voilà. L'hamz ou l'hamz. D'accord? Donc c'est faire des signes des yeux. Il y a le ramz aussi. Il y a taramazun, il y a talamazun. Hein? Il a akhirihi. Donc c'est des façons de parler par le biais de signes avec quelqu'un, soit avec les yeux en faisant des clins d'œil, soit avec les mouvements comme ça, soit même des fois avec les signes du visage. Donc, lui, c'est avec sa bouche comme ça. Comme certains, ils font beaucoup aujourd'hui. Et le troisième, il a dit Al-Mutafayhiqun. Quand il a parlé de Thartharoun et de Mutashaddiqun, les Sahaba radiyallahu anhum connaissaient ces mots-là. Il ne faut pas demander d'explication. Par contre, ils ont dit Ya Rasulallah, on connaît Thartharoun et on connaît le Mutashaddiqun, mais on ne connaît pas le Mutafayhiqun. C'est quoi le Mutafayhiqun? C'est quoi? Il a dit ce sont les orgueilleux. C'est qui l'orgueilleux? Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il décrit c'est quoi l'orgueilleux. C'est quelqu'un qui a deux caractéristiques. C'est celui qui dénigre les gens et qui refuse d'accepter la vérité. Celui qui a un gramme d'orgueil dans le cœur, il ne rentre pas au paradis. Il ne rentre pas au paradis. Dénigrer les gens, c'est se sentir meilleur qu'eux. Les regarder comme si on était au-dessus d'eux. Et refuser la vérité, c'est quand la vérité elle te vient, tu dis non, c'est pas vrai, c'est pas bon là, je sais pas quoi, t'es qui pour me dire quoi? Moi je faisais ci avant toi, moi je connais plus que toi, moi je ci, moi je ça. Et à Kada, il refuse la vérité parce que la personne qui lui apporte, il ne l'aime pas. Mais comme il a été dit, on doit accepter le haqq. ولو كان من يأتيك به بعيدا بغيضا. Même si celui qui te l'apporte, il est loin de toi, et tu le détestes, mais tu dois accepter quand même cette vérité qu'il t'apporte. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم صالحي الأخلاق. صالحي الأخلاق. هذا الحديث له روايات. هذه الرواية صالحي بحذف النون للإضافة، وفي رواية أخرى صالحة بدون ياء الأخلاق، وفي رواية أخرى وهي المشهورة مكارم الأخلاق. على كل حال فهذه الروايات وإن اختلفت عباراتها هي بمعنى واحد.
يقول عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت أي أرسلت، ومن أرسله فهو الله تبارك وتعالى، أرسله الله عز وجل لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى، وبعثه ألا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وبعثه ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وبعثه ليتمم مكارم الأخلاق وصالح الأخلاق. والإتمام بمعنى الإكمال، فهذا يدل على أن ما كان عليه العرب قبل الإسلام كانوا على شيء من مكارم الأخلاق، وإن اختلط بذلك شيء من مساوئها، لكن بالمقارنة بالأمم الأخرى فكانت العرب في جاهليتها على أخلاق لم يطمع غيرهم في بلوغها. وإن انتشر بين الناس أن العرب كانوا في جاهلية جهلاء وظلمات سوداء قبل الإسلام، والأمر كذلك، غير أنهم كانوا يلتزمون بأخلاق لم تكن موجودة في غيرهم، من صدق الكلام والوفاء بالعهد واستقبال الضيف وما أشبه ذلك. حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم قد شارك قريشا قبل أن يبعث فيما يسمى بعهد الفضول، وقال فيما معناه أنه لو دعي إلى مثله في الإسلام لأجاب. حلف الفضول، حلف الفضول. وهذا الحلف ما كان مضمونه نصرة المظلوم وما أشبه ذلك من الأمور الحسنة. فأرسل الله النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق، ليكملها، ليأتي بما ينقص تلك الأخلاق. وهذا يدل على أن الأخلاق الحسنة ليست إلا في الإسلام، خلافا لما يزعمه المنهزمون الذين يلتفتون عن أيمانهم وعن شمائلهم، ينظرون فيما عند الآخرين ويغتبطون ويغبطونهم ويقولون تلك الأخلاق هي التي ينبغي أن تكون عندنا، وليس الأمر كذلك. تفضل. بل الأخلاق الحسنة هي التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها في سنته عليه الصلاة والسلام. وهذه الأخلاق التي يتعجب بها المغرورون إنما أخذوها منا، ومن له أدنى دراية بما جرى في التاريخ علم أن أصحاب هذه القارة الأوروبيين كانوا يرسلون أبناءهم إلى المسلمين ليأخذوا منهم أخلاقهم ويتعلموا منهم علومهم، وكان ذلك في سالف الأيام. لذلك تجد أن المحتلين الذين استوطنوا في بلداننا كانت من أهدافهم الأولى والعظمى أن يجعلوا المسلمين جاهلين وأن ينسوهم ثقافتهم وما ورثوا من آبائهم من علم ومعرفة وخلق حسن. حاولوا أن يمحوا من أنفسهم تلك الثقافة العظيمة التي كانت عندهم. واقرأوا في كتب الجنديين الفرنسيين الذين دخلوا الجزائر،
كيف كانوا يصفون الجزائر في أول وقت دخولهم فيها. تعجبوا، يقولون الناس كلهم يقرؤون، والناس كلهم يعرفون أسماء أجدادهم، والناس كلهم يحفظون القرآن. يتعجبون من هؤلاء. ولو علمت كيف كان الناس في فرنسا في ذلك الزمان تعجبت أكثر. فلما رأوا هذا المستوى العالي من الثقافة عند المسلمين أخلتهم العزة بالإثم، وكانت غيرتهم تقتلهم، فأخذوا يعلمونهم الفرنسية ويمنعون عليهم النطق بالعربية، وبقية القصة تعرفونها أكثر مني. تفضل. فعلى كل حال الآن نسمع بعض إخواننا وأبنائنا أو آبائنا يقولون العرب ما عندهم ثقافة، ما عندهم أخلاق، ما عندهم دين، ما عندهم كذا وكذا. الأخلاق تجدونها في فرنسا، تجدونها في أمريكا، تجدونها في كذا وكذا. صح اليوم الأمر كذلك، لكن ارجع إلى الوراء قليلا حتى تعلم كيف وصل الأمر إلى هذا الحد. ولو عدنا إلى ديننا، ولو افتخرنا بما كان عليه أسلافنا الصالحون واقتدينا بهم في الأخلاق الحسنة، لعادت الأمور كما كانت من قبل، ولجاء الناس إلينا ليأخذوا من أخلاقنا. فكل من يحمل الأخلاق السيئة وبها يشوه صورة الإسلام والمسلمين له حظ غليظ ونصيب كبير من الإثم. فإياك أن تعطي لخصمك حجة تكون عليك. Puis dans le hadith suivant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. بسم الله. Les frères, quand vous baillez, mettez vos mains devant vos bouches. Quand vous baillez. Hein? Comme le prophète a demandé de faire, sallallahu alayhi wa sallam. Justement, là, on parle du comportement. Ça, c'est un comportement, ça. Quand on baille, on met sa main devant la bouche. Je ne suis pas dentiste, je n'ai pas envie de voir vos molaires. Taïb, il a dit, certes, je n'ai été envoyé que pour compléter les bons comportements. Les bons comportements. Donc quand il dit ici, je n'ai été envoyé que pour ça, ça fait référence à l'importance de la chose pour laquelle il a été envoyé. Il ne faut pas le comprendre comme quoi il a été envoyé que pour ça. Il a été envoyé pour appeler les gens à Allah Azza wa Jal. Il a été envoyé pour que la parole d'Allah soit la plus haute. Il a été envoyé pour que les gens adorent Allah Azza wa Jal et personne d'autre. Il a été envoyé pour donner le bien, interdire le mal, enseigner la sagesse et l'akhirah. Et parmi les raisons pour lesquelles il a été envoyé, le fait de parfaire, de compléter les nobles caractères, les nobles comportements. Et quand on dit compléter, et pas renouveler ou instituer, ça veut dire que les bons comportements sont là, déjà. Mais ils ne sont pas complets. Ils sont manquants, il manque une partie pour qu'ils soient complets. Et là, qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette parole-là? Que les Arabes, avant l'islam, dans leur période de l'ignorance, al-jahiliya, ils avaient les nobles comportements et les caractères les plus nobles. Par rapport à qui? Par rapport aux autres communautés. On sait, c'est vrai qu'on a tendance à dire et à répéter que les Arabes avant l'islam étaient dans l'ignorance totale et faisaient le mal absolu. C'est vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne faisaient pas de bien non plus. Oui, ils enterraient les filles vivantes. Oui, ils ne donnaient aucun droit aux femmes. Oui, ils tuaient sans raison, faisaient la guerre pendant des années sans raison, et l'akhiri. Ça, c'est une réalité. Dans le hadith, quand il dit sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allah nadara ila ahli al-ard, عربيهم وعجميهم فمقتهم عربيهم وعجميهم
إلا بقايا من أهل الكتاب. Dans le hadith, Allah Azza wa Jalla a regardé les gens sur terre. Il les a tous détestés au plus haut point, les Arabes et les autres, sauf une minorité qui restait des gens du livre. Donc ce hadith il nous fait comprendre quoi? Qu'avant l'islam, les gens étaient dans un égarement manifeste. Tous, pas seulement les Arabes, tous les peuples sur terre vivaient dans une pénombre noire, pas de lumière. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait pas de bien en eux? Quand on regarde chez les Arabes, avant l'islam, on trouve quand même des caractères nobles. On trouve qu'ils ne mentaient pas. On trouve qu'ils tenaient leurs paroles et respectaient leurs engagements et tenaient leurs promesses. On trouve qu'ils étaient généreux. On trouve qu'ils accueillaient avec hospitalité l'invité. Et encore, c'est pas l'invité, tu t'invites toi, c'est quelqu'un qui s'invite tout seul à l'improviste. Quand on parle d'invité, vous savez, en arabe on dit daif. Aujourd'hui on dit invité. Mais en vrai, daif, c'est lui qui s'invite. C'est pas toi qui l'appelles. C'est celui qui vient frapper à ta porte à l'improviste, sans que tu ne l'aies prévu. Aujourd'hui, il faut envoyer un fax, un mail, un texto et une photo de toi. Une photocopie du passeport et peut-être une empreinte digitale. Et encore, il te dit, je suis pas disponible. Oh mais c'est pas grave, la semaine prochaine aussi. Ben quand alors? Dans 6 ans. Hein? Ala kulli hal, avant, n'importe qui frappait à leur porte, c'était un étranger en voyage, ala rahbi wa sa'a. Il ouvrait la porte et mettait les petits plats dans les grands. Et d'autres caractéristiques de ce genre-là, qu'on ne trouvait nulle part ailleurs. Qu'on ne trouvait nulle part ailleurs que chez les Arabes. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a été envoyé comme prophète et messager, aux Arabes en premier, et pas seulement, eh bien, il a parfait et complété ses nobles comportements. Donc ce qui était bien avant l'islam est resté bien dans l'islam. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الإسلام أو خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam que les gens sont des minerais, sont comme des minerais de la terre. La terre elle donne plein de minerais différents, de l'or, de l'argent, du bronze, de ci, de cette, et ainsi de suite. Les gens sont des minerais comme les minerais donnés par la terre, comme l'or et l'argent. Les meilleurs d'entre eux dans le jahiliya sont les meilleurs dans l'islam. Idha faqohu ou idha faqihu, entre les deux versions, lorsqu'ils se sont instruits, lorsqu'ils ont appris. Et il y a un compagnon qui s'est converti à l'islam et qui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'avant l'islam, il faisait des choses bien. Qu'est-ce qu'il en est de ces choses bien maintenant qu'il est musulman? Le prophète lui a répondu, aslamta ala ma aslafta min al-khayr. Tu t'es converti en conservant tout ce que tu as fait de bien avant l'islam. Ala ma aslafta min al-khayr. Donc ce qui prouve qu'il y avait du bien avant la conversion de ces hommes et de ces femmes à l'islam. Et donc le prophète alayhi salatu wassalam, il est venu compléter et parfaire ces nobles caractères, ces bons comportements. Et donc on a dit, on retient deux choses de ce hadith-là. Que les Arabes, avant l'islam, parce que nous on dit ouais les Arabes ils enterraient les filles vivantes, ils faisaient ça, c'est des choses horribles. Mais quand on regarde ce que les autres y faisaient, au même moment, c'était encore pire. C'était encore pire. Et aussi, que les bons comportements, on les trouve dans l'islam. On ne les trouve pas ailleurs. Si le prophète il est venu compléter les bons comportements des Arabes pour y apporter ce qui a été donné dans la révélation, afin qu'il soit complet, on ne peut pas rajouter quelque chose à ce qui est complet. Ça y est, khlas. Il est plein. C'est comme un verre. Tu le remplis jusqu'au bout, jusqu'au bord. Tu ne peux pas rajouter de l'eau dedans. Ça y est, il est plein. Eh bien, les comportements nobles sont parfaits en islam et sont complets. Ils n'ont pas besoin qu'on aille chercher ailleurs pour choisir. D'où l'importance justement de revenir à l'histoire. Vous savez que celui qui lit l'histoire, il se rend compte comment les choses ont évolué.
Et que vous savez qu'en Europe, au 10e, 11e, 12e siècle, eh bien les Européens, que ce soit les Romains en Italie, ou les Britanniques en Grande-Bretagne, ou même les Français, envoyaient leurs enfants, les nobles parmi eux, envoyaient leurs enfants dans les pays arabes pour apprendre le bon comportement et même l'arabe. Il y a des savants qui disent dans leurs livres à une époque, en Europe, la mode, c'était de parler en arabe. Quand un jeune garçon il voulait séduire une fille, il lui parlait en arabe. Aujourd'hui, dans nos pays en arabe, تشوفوه يهضر بالانجليزيه واحد الانجليزيه معوجه وكان بعدا مسكده نقولوا معليش لا معوجه نقول لك بيبي لاف يو ايش هذا سبحان الله. كيفاش comment ça se fait qu'avant les Européens ils envoyaient leurs enfants chez les musulmans dans les pays arabes pour apprendre la courtoisie, pour apprendre la noblesse, pour apprendre les bons comportements, pour apprendre la langue arabe, et aujourd'hui c'est le contraire. Aujourd'hui, dans nos pays à nous, va dire toi à des parents qui ont un enfant, allez, envoie-le en Mauritanie, il va apprendre le Coran, il va apprendre l'Arabia, il va apprendre le fiqh. En Mauritanie, il va faire quoi? Il va manger des pierres. Deuxième tentative, emmène-le à New York, il va apprendre à devenir le plus grand DJ du 21e siècle. Sire ou les sire, envoie-nous un texte de temps en temps. Alors là, la triste réalité. C'est comme, vous savez, pareil, hein, ça vous savez, c'est des livres qui sont accessibles, vous pouvez trouver dans n'importe quelle bonne bibliothèque en France, les témoignages des généraux et des militaires français quand ils sont arrivés en Algérie il y a 2 siècles de ça. Ils étaient subjugués, ils étaient admiratifs devant la culture de la population. Vous savez, nous, malheureusement, on a tous des grands-pères, des grands-mères, ils ne savent pas lire. Hein. Ils ne savent pas lire ni l'arabe ni le français. Aujourd'hui, en France, c'est impossible, tu trouves un grand-père, il ne sait pas lire le français. Eh bien, quand les Français ils sont arrivés en Algérie, au 19e siècle, ils ont trouvé que tout le monde savait lire. Les grands, les petits, les hommes, les femmes, ils savaient tous lire. Ils avaient un niveau de culture très très élevé. Et ils ne connaissaient pas ça, eux. Pourquoi ils étaient étonnés? Parce qu'ils n'avaient pas ça dans leur pays, eux. Ils n'avaient pas ça. Eux, chez eux, il y avait ce qu'on appelle les gueux. Les gueux, c'est des paysans. Vous savez que pendant le XXe siècle, hein, il n'y a pas longtemps de ça, on va dire entre les deux guerres, 60% de la population française était rurale. 60%. On va dire sur 60 millions, non, on va prendre des chiffres ronds parce que moi en pourcent je ne suis pas très fort, mais on va dire sur 100 000 personnes, 60 000 vivaient dans les campagnes. C'était des paysans. Il y a encore plein de villes en France où c'est des pavés, il n'y a pas de goudron. Les gens, de toute façon, en France encore aujourd'hui, dans les campagnes, tu vas voir. Hein. Donc la grande majorité de la population française, elle était comme ça. Eux, ils sont arrivés en Algérie, ils ont dit, c'est quoi ça? Comment ça se fait, ils sont comme ça? Comment ça se fait, ils sont propres? Comment ça se fait, ils savent lire? Comment ça se fait, ils parlent bien? Comment ça se fait, ils ont des beaux vêtements? Comment ça se fait, ils sont pas compris? Alors qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Parmi leurs principaux objectifs, c'est d'effacer cette culture. Et parmi les premières choses qu'ils ont fait, c'est imposer l'apprentissage du français et leur faire oublier l'arabe. Ils leur ont fait oublier l'arabe, ils leur ont fait oublier les noms de leurs ancêtres, ils leur ont mis des noms n'importe comment, on a tous des grands-parents avec des noms à dormir dehors là. نعرفوا واحد اسمه البخوش، واحد آخر الغليظ، واحد آخر الصغير، واحد آخر الكبير، واحد آخر الزرق. واش تعرف شي بشر الزرق انت؟ Ils ont donné des noms de famille à dormir dehors à nos grands-parents ou à nos arrière-grands-parents. Alors qu'avant, ils avaient des noms. Foulan, ibn Foulan, min qabilat Foulan. Et tu vas trouver un sahabi, tu vas trouver quelqu'un de noble. Donc je connais Ajdadou, je connais. Aujourd'hui, qui sont ses ancêtres? Qui? Illa qalilan minna. Donc, il y a des gens, ils viennent te voir aujourd'hui, tu te dis quoi? Oui, mais de toute façon, aujourd'hui, les Arabes, ils n'ont pas de comportement, ici, ça. Puis malheureusement, c'est une réalité.
Une réalité, vous n'avez pas remarqué dans les cités? Est-ce que quand tu vas dans certains départements, tu vas trouver des voitures garées en double fil, en warning, et tu arrives, tu vois quelqu'un en train de parler au téléphone, et il bloque tout le monde, ils s'en fichent. Est-ce que... Bref, les exemples sont nombreux, pas besoin de vous les donner. Quand il y a quelqu'un qui fait une bavure sur l'autoroute, tu roules, tu arrives à son niveau, tu dis, ah, Rabbi, c'est pas un des nôtres. Après, tu regardes comme ça, eh ben si. Avec la main de Fatma, je sais pas c'est qui Fatma, avec là, en train de pencher à droite à gauche sur son rétroviseur. C'est pas une sabha ou là, je sais pas c'est quoi. C'est une réalité. Alors, à cause de ces énergumènes-là, on va nous dire à nous, ouais, vous feriez mieux de prendre exemple sur les Européens, les Occidentaux et kata. Non. Non, c'est pas eux mes exemples. Eux-mêmes, ils nous ont pris nous comme exemple. Moi, mon exemple, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il m'a dit que les bons comportements en islam, ils sont parfaits, ils sont complets, pas besoin d'en rajouter. Pas besoin. Pourquoi moi je vais venir chercher ailleurs? Celui qui vient me dire, ouais mais c'est bien ce qu'ils ont eux là-bas, et que c'est pas dans notre religion, eh ben c'est pas bien. Si c'était bien, on l'aurait dans notre religion. Et si tu trouves quelque chose de bien chez les autres, eh ben si tu cherches bien, tu le trouveras chez nous en premier. Pas plus tard que tout à l'heure, je disais dans Sahih al-Bukhari, subhanallah, je te mets sur un hadith, où Al-Bara ibn Azib, il parle des fuseaux horaires. C'est quoi le fuseau horaire universel en Greenwich? Hein? Je sais pas. Hein? Lui, ils avaient déjà à l'époque un fuseau horaire universel. Déjà. Wallahi, quand vous retournez dans la culture que ces gens ils avaient, c'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Ils savaient se repérer par rapport aux constellations. Ils pouvaient savoir le nord du sud par rapport à la mousse qui poussait sur les troncs d'arbres ou sur les rochers. Ils pouvaient savoir quand est-ce qu'il allait pleuvoir en fonction de la taille et de la couleur des nuages à l'horizon. Sans télescope, ni microscope, ni machine, ni quoi que ce soit. Ils pouvaient communiquer en chiffres avec leurs doigts. Avec une main, ils pouvaient faire 1000. Comment? Ils avaient un système de calcul avec les phalanges. Par exemple, ça, c'est 90. C'est 90. Ils avaient des façons de faire. Wallah, quand tu rentres dans les codes, subhanallah. Ces gens-là, ils étaient analphabètes. Ils ne savaient pas lire. Mais ils auraient fait quoi s'ils avaient des livres et s'ils avaient écrit, s'ils avaient lu, ils auraient fait quoi? Ils auraient déjà colonisé Mars et les autres planètes. Hein? Si c'est possible, ça c'est dans le cas où... On n'a pas de besoin d'aller voir ailleurs. Ils ont trouvé des piles. Des piles en Irak, il y a de ça 5 ou 6 siècles. Ils ont trouvé chez des scientifiques musulmans des plans de l'électricité. Vous venez de nous dire à nous, on est en retard. Non, on n'est pas en retard. On était tellement en avance qu'on s'est arrêté un peu en route, on a fait une sieste. Bon, ça, c'est les longues. Hein. Il serait peut-être temps de se réveiller un de ces jours. Hein, parce que ça commence à bien faire. Mais, le fait est que, wallahi, mes frères, revenez à notre histoire. Revenez à notre culture. Et vous serez partagés entre deux émotions. La première, une fierté immense de voir à quel point les gens de notre communauté, ils ont fait beaucoup. Et de l'autre côté, une honte immense de voir ce que nous sommes devenus. Et on n'est pas devenus comme ça parce qu'il y en a qui sont venus nous forcer ou nous pousser à devenir comme ça. Là, ce qui nous a rendus à ce degré-là, c'est parce qu'on a délaissé notre din, ni plus ni moins. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. Nous sommes un peuple à qui Allah a donné la fierté par l'islam. Chaque fois qu'on recherche la fierté ailleurs que dans l'islam, eh bien tout ce qu'on retrouvera ce sera l'humiliation. Qu'on revienne à notre richesse, à notre fierté, qui commence par le Coran, qui commence par le hadith, qui commence par le fiqh, qui commence par la langue arabe. Quand on aura donné à ces éléments-là leur droit, là on sera sur la bonne voie pour revenir
à notre place. بقيت دقيقتان أقرأ بسرعة الحديث التالي لأنه مر معنا في درس سالف. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم لله عز وجل بها، أو ينتقم يجوز الوجهين، فينتقم لله عز وجل بها. Ce hadith on a déjà vu dans un cours précédent. Aïcha radiallahu anha nous dit que le prophète, on n'a pas laissé le choix au prophète sallallahu alayhi wa sallam entre deux choses sans qu'il ne choisisse la plus simple des deux, tant qu'il n'y a pas dans celle-ci un péché. Ce qui signifie que s'il y a un péché dans la plus simple, il prendra l'autre. Puis elle dit radiallahu anha, si jamais c'était un péché, il était le plus loin des gens de cette solution-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est jamais vengé pour lui-même, sauf lorsque les sacralités d'Allah sont bafouées, alors il se vengeait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on pouvait attenter à sa personne, alayhi salatu wassalam, l'agresser oralement ou verbalement, quand c'était pour lui, il pardonnait et ne se vengeait pas. Par contre, quand les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala n'étaient pas respectés, quand ces interdits étaient bafoués, alors il se vengeait, mais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez? Non. Et donc, ce hadith-là, on l'avait vu dans Dars al-Shama'il, et on avait expliqué que le takhir, le choix qu'on laissait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il venait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il était dans trois catégories généralement. Mathalan, lorsque on laissait au prophète le choix entre, sallallahu alayhi wa sallam, entre punir et pardonner, il choisissait le pardon. Lorsque on lui laissait le choix dans le cas où c'était un conflit avec des ennemis, entre combattre ou faire un pacte, il faisait un pacte. Ou bien accepter la jizya. Et lorsque c'était dans l'adoration, et qu'on lui laissait le choix entre dire aux musulmans de faire des efforts dans l'adoration, ce qui va entraîner une difficulté, ou quelque chose de simple qui est à la portée de tout le monde, alors il choisissait ce qui était simple et à la portée de tout le monde. Alayhi as-salatu was-salam, مصداقا لقول الله تبارك وتعالى عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عزيز عليه ما عنتم, يعني c'est difficile pour lui de vous voir éprouver la difficulté. Alors tant qu'il peut vous épargner la difficulté, il le fera. Il a dit, si ce n'était une difficulté, je vous aurais ordonné le siwak après chaque ablution, ou bien avant chaque prière, ou bien l'heure de l'Isha, ce serait à la fin du premier tiers de la nuit, ou bien j'aurais pas laissé une expédition militaire sans y aller. Dans plein de hadiths, لولا أن أشق على أمتي, ou bien أو عن أمتي, ou bien pour Tarawih كذلك. Il a fait 3 nuits, puis il a arrêté. Il a dit, si j'avais continué, ce serait devenu obligatoire et ça n'aurait pas été possible pour vous. Alors je l'ai arrêté. Donc dans plein de cas, volontairement, il délaissait la chose pour ne pas que ce soit une source de difficulté pour sa communauté. فصلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.